नमस्ते बच्चों। श्री सत्य साई लक्ष्मी मोहन विद्यालय महुआ से अमृता बहन आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। कक्षा 5 हिंदी। आज हम कक्षा 5 हिंदी में पढ़ने वाले हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? अच्छे हो? गए वीडियो में हम प्रकरण 5 चिड़ियाघर की शेर के बारे में पढ़ रहे थे। आज के वीडियो में भी हम यही इकाई पढ़ने वाले हैं। અહીં પ્રશ્ન નંબર 5 જુઓ। चित्र पहचान कर आयत में से उसका हिंदी नाम ढूंढकर लिखिए। क्या करना है? यहाँ चित्र को पहचानना है और उसका नाम ढूंढकर लिखना है। पहला चित्र किसका है? शेर। किसका है? शेर। तो शेर शब्द कहाँ पे लिखा है? यहीं है। लिखो यहाँ शेर। दूसरा चित्र किसका है? मूंगफली। क्या है? मूंगफली। तो मूंगफली शब्द यहाँ है। यहाँ पे लिखो मूंगफली। तीसरा चित्र किसका है? केला। तो केला शब्द कहाँ पे है? यहाँ है। लिखो यहाँ केला। चौथा चित्र किसका है? गेंडा का है। किसका है? गेंडा का। तो गेंडा शब्द कहाँ पे है? यहाँ है। लिखो यहाँ गेंडा शब्द। पांचवा चित्र किसका है? भालू का है। भालू शब्द यहाँ लिखा है। लिखो यहाँ भालू शब्द। छठा चित्र किसका है? तो मछली का है। यहाँ लिखा है मछली शब्द। लिखो यहीं मछली। यहाँ देखो किसका चित्र है? मगर। मगर शब्द कहाँ पे है? तो यहाँ है। लिखो यहाँ मगर। किसका चित्र है? चकली। चकली को हिंदी में क्या कहा जाता है? गोरैया। गोरैया शब्द कहाँ पे है? यहीं है। लिखो यहाँ गोरैया। किसका चित्र है? तो तोता। तोता शब्द यहाँ लिखा है। लिखो यहाँ तोता शब्द। किसका चित्र है? मोर। मोर शब्द यहाँ पे है। लिखो यहाँ मोर। ये किसका चित्र है? शुतुरमुर्ग। क्या है? શાહમૃગ એટલે કે હિન્દીમાં શુતુરમુર્ગ કહેવાય। શુતુરમુર્ગ શબ્દ ક્યાં છે? તો અહીં છે। लिखो यहाँ शुतुरमुर्ग। किसका चित्र है? तो हाथी। हाथी शब्द कहाँ पे है? यहाँ है। लिखो यहाँ हाथी। લખી દીધા બધાએ શબ્દો? સરસ। હવે નીચે જુઓ। તમારી સમજ માટે છે। એકવાર વાંચી લઈએ। ભાષા સજ્જતા। क्या है? भाषा सजता। शब्दकोश में शब्दों को एक निश्चित क्रम में रखा जाता है। शब्दकोश में शब्दों को एक निश्चित क्रम में रखा जाता है। शब्दकोश में शब्दों को ढूंढने का तरीका आगे दिया गया है। शब्दकोश में हिंदी वर्णमाला का क्रम। हिंदी वर्णमाला यानी कि मूळाक्षर। અહીં જુઓ સ્વર આપવામાં આવ્યા છે। ध्यानથી જુઓ। અમ, અ, આ, ઈ, उ, ऊ, रू, ए, ओ, औ के बाद
फिर देखो व्यंजन है, व्यंजन यानी कि मूलाक्षर क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, सॉरी ज के बाद ज्ञ है, फिर झ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, त्र, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, स, ह। पढ़ लिया। હવે સામેના પાના પર જુઓ, અહીં જુઓ कुछ खास बातें। क्या है? कुछ खास बातें। मानो तुम्हें क वर्ण से शुरू होने वाले शब्द ढूंढना है। शब्दकोश में उनका क्रम इस प्रकार होगा। किस प्रकार होगा? तो इस प्रकार होगा। देखो यहाँ कंगाल, कपूर, कारावास, किलकारी, कीर्ति, कुदाल, कूप, कृषि, केंद्र, केतकी, कैदी, कोरा, कौतुक, क्या, क्रम, समा, ऐसे होगा। व्याकरण की दृष्टि से कोई शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि भेदों में से किस भेद का है, इसकी सूचना आपको इन संकेताक्षरों से मिलेगी। यहाँ जो संकेताक्षर अथवा संक्षिप्त रूप प्रयुक्त हुए हैं वे इस प्रकार है। पु એટલે કે પુલ્લિંગ, સ્ત્રી એટલે સ્ત્રીલિંગ, કી એટલે ક્રિયા, ક્રિવી એટલે કે ક્રિયા વિશેષણ, સ એટલે સંજ્ઞા, અહીં જુઓ સ એટલે કે સર્વનામ, વી એટલે વિશેષણ, અ એટલે અવ્યય, ક્રિસ એટલે ક્રિયાસકર્મક, ક્રિયાસકર્મક, એટલે અંગ્રેજી। પढ़ लिया। આ તમારે યાદ રાખવાનું છે। હવે બીજા પેજ પર જુઓ, અહીં જુઓ યોગ્યતા વિસ્તાર। क्या है? યોગ્યતા વિસ્તાર એટલે અહીં કેટલાક ચિત્રો આપવામાં આવ્યા છે, તે ચિત્રોના નામ હિન્દીમાં પણ છે અને ગુજરાતીમાં પણ છે। હિન્દીમાં શું કહેવાય અને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય તેનો વિસ્તાર આપવામાં આવ્યો છે। તમારે ધ્યાનથી જોવાનું છે અને યાદ રાખવાનું છે। અહીં જુઓ પહેલું ચિત્ર શેનું છે? શેર। શેરને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? તો સિંહ કહેવાય। શું કહેવાય? સિંહ। પછી શેનું ચિત્ર છે? મછલી। મછલીને ગુજરાતીમાં માછલી કહેવાય। પછી કાતુઆ। કાતુઆ એટલે કે ગુજરાતીમાં કાકા કોવા કહેવાય। શું કહેવાય? કાકા કોવા। બંદર। બંદરને ગુજરાતીમાં વાંદરો કહેવાય। શું કહેવાય? વાંદરો। પછી છે બતક। શેનું ચિત્ર છે? બતક। બતકને ગુજરાતીમાં બતક કહેવાય। શું કહેવાય? બતક। પછી મોર છે મોર। મોરને ગુજરાતીમાં પણ મોર જ કહેવાય અને હિન્દીમાં પણ મોર જ કહેવાય। હવે શેનું ચિત્ર છે આ? ગેંડા। ગેંડાને ગુજરાતીમાં ગેંડો કહેવાય। શું કહેવાય? ગેંડો। પછી કછુઆ। કિસકા ચિત્ર હે એટલે શેનું ચિત્ર છે? કછુઆ।
કછુઆને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? તો કાચબો. જોયો છે બધાએ કાચબો? હવે શેનું ચિત્ર છે? શુતુરમુર્ગ. શુતુરમુર્ગ યાની શાહમૃગ. ગુજરાતીમાં શાહમૃગ કહેવાય. હવે જુઓ શેનું ચિત્ર છે? જીરાફ. જીરાફને ગુજરાતીમાં અને હિન્દીમાં જીરાફ જ કહેવાય. પછી છે મગરનું ચિત્ર. મગરને ગુજરાતીમાં અને હિન્દીમાં મગર જ કહેવાય. પછી છે હાથી. હાથીને પણ ગુજરાતી અને હિન્દીમાં હાથી જ કહેવાય. પછી શેનું ચિત્ર છે? ભાલુ. ભાલુને ગુજરાતીમાં રીંછ કહેવાય. શું કહેવાય? રીંછ. પછી છે પોપટ. પોપટ એટલે કે હિન્દીમાં તોતા અને ગુજરાતીમાં કહીએ તો પોપટ. પછી ઊંટ. ઊંટને હિન્દીમાં પણ ઊંટ કહેવાય અને ગુજરાતીમાં પણ ઊંટ જ કહેવાય. બધાને ગુજરાતી અને હિન્દી નામ યાદ રાખવાના છે. બરાબર ધ્યાનથી જોજો અને યાદ રાખજો. હવે આજના વિડીયોમાં તમને જેટલું પણ લખાવવામાં આવ્યું છે, જેટલું પણ શીખવવામાં આવ્યું છે, તેટલું બધાએ ધ્યાનથી યાદ રાખવાનું છે અને જેટલું લખવામાં આવ્યું છે તેટલું સુંદર અક્ષરે લખવાનું છે. અને જેટલા શબ્દો આપવામાં આવ્યા છે તે તમારે નોટબુકની અંદર સુંદર અક્ષરે લખવાના છે અને મને મોકલાવાના છે. અહીં આપણો ઇકાઈ 5 એટલે કે પ્રકરણ નંબર 5 ચિડિયાઘર કી શેર પૂર્ણ થાય છે. આવતા વિડીયોમાં નવા ચેપ્ટર સાથે ફરી મળીશું. ધન્યવાદ. બાય બાય.